श्री गुरु ब्रह्म महिमालेख शरण। श्री गुरु ब्रह्म महिमालेख शरण। श्री गुरु ब्रह्म महिमालेख शरण। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफ आपण मानकु स्वागत जनाई आरंभ करने को जाउछि 2025 मसीहा एप्रिल मासरे 12 गोटी राशिर मासिक राशिफल। यही राशिफल आरंभ करने पूर्व आपण मानकु मोर विशेष अनुरोध, जेउ माने प्रथम करी आमर यही चैनल को आसिछंती सेमाने गोटिए सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु, जहा द्वारा कि आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपण मानक पाखरे पहुंची पारिबो। जेउ मानकर ग्रह दोषरु विवाह विलंब हेउछि किंबा चाकरी पाई बारंबार इंटरव्यू देई इंटरव्यू रे फेल हेउचंती, अल्प नंबर रे आपण कटि जाउचंती, सेही व्यक्ति मानकु मोर अनुरोध सेमाने निजर जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान यही चैनल रे दिया जाउथिबा मेल आईडी रे प्रेरण करंतु। आंबे ताहार सुविचार करी फलाफल जणाई देबु, प्रतिकार मध्य आपनकु जणाई देबु। आसंतु एबे जानिबा 2025 मसीहा एप्रिल मासरे बिछा राशिर मासिक राशिफल। बिछा राशि एप्रिल मास आरंभरू रवि पंचम रे रहिचंती। पंचम रवि 15 डिग्री पार हो जाइथिबा द्वारा यह शुभ फल देबे। पूर्वरु आपनकर जो कोर्ट कचेरी रे केस लागि थिबो किंबा आपनको नोटिस लागि थिबो ताहा वर्तमान स्थगित रहि जिवो। मानसिक अस्थिरता आपण बहुत भोगुथिले, एबेठारु आपनकर मानसिक अस्थिरता कमी जीव, आपण मानसिक शांति रे रहि परिबे। शरीर असुस्थ थिला, हठात आपनकर शरीर असुस्थ होई जाइथिला, ताहा एबे शरीर सुस्थ हेबो। ठंडा रोग आपनकु सर्वदा मारी बसे, काना बिछा राशि हेउची चंद्रंकर नीचांश, एणु बिछा राशि व्यक्ति प्रायतः ठंडा रोग रे सर्वदा पीड़ित रुहंती। आ यही पंचम रवि गोचर समय रे ठंडा रोगटा अधिक हुए, सेही ठंडा रोगरो एबे आपण मुक्ति पाइबे। कोर्ट कचेरी जो दंडित हेबार थिला ताहा स्थगित होई जिवो किंबा तारीख घुंची जिवो। आपण जदि काहा पाखरु करज करिसंती, आपण करज टंका सुझी पारु नाहंती, सेमाने आपनकु व्यतिव्यस्त करि पकाउछंती। यही समय रे सेमाने मध्य आपनक उपरे खुशी रहिबे और आपनको जिद्दी करी अर्थ मागिबे नाही। आपनक मन रे आश्वस्ति भावना आसीबो। 14 तारीख ठारू रवि षष्ठ को जिबे। षष्ठ रवि शत्रु विनाश करे। आपनकर कोनोसी शत्रु आपनकर अति निज लोक से शत्रु पालटी जाई आपनको प्रति कार्य रे बाधा देउथिले और प्रति कार्य रे आपनको अपमानित निंदित कराउथिले, सेही व्यक्ति आपनको देखि भय रे आत्मगोपन करिवो किंबा आपनकर उन्नति देखि से नीरव रहिबा को बाध्य हेबो। यार विशेष कारण होची यही समय रे आपनको कोनोसी उच्च स्तरीय व्यक्ति साहाय्य करिवे, ताहार प्रभाव एते थिबो जे आपनकर शत्रु माने तार प्रभाव को देखि भयभीत हो जिवे। जेउ बंधु माने आपनक ठारू दूरे जाइथिले से बंधु माने आपनकर निकटतर हेबे। आपण एही समय रे जेउ कर्म करिवे से कर्म रे आपण सफलता पाइबे। एही षष्ठ रवि गोचर समय रे बहु अविवाहित कन्या और पुत्र मानकर मध्य विवाह हो जाए। बहु दिनरु विवाह प्रस्ताव पेंडिंग होई रहिछि, जहा कि विवाह हेबो कि न हेबो ताहा ये पर्यंत स्थिर होई पारु नाही। एही समय रे ता स्थिर होई जिवो और निर्दिष्ट दिन मध्य धार्य हो जाई पारे। आपण मानसिक जंत्रणारू मुक्ति पाइबे और प्रत्येक कार्य रे आपण सुफल हेबे। बृहस्पति महाग्रह बिछा राशि सकाशे सप्तम रे अछंती। सप्तम बृहस्पति शुभ फल देबे। आपण जेउ कार्य परिकल्पना करूछंती करिबा सकाशे से
କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ। ଏହି ବୃହସ୍ପତି ଏବେଠାରୁ ସପ୍ତମର ଶେଷ ଭାଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଶେଷ ଭାଗରେ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ହିଁ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ। ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଖ ମିଳିବ, ସ୍ୱାମୀ ସୁଖ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ଅପୁତ୍ରିକ ସେମାନଙ୍କର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜାତ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ନିସନ୍ତାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉନାହିଁ, ସେମାନେ ଏହି ସମୟରେ ପଞ୍ଚମ ଅଧିପତି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପୂଜା ପାଠ କଲେ ସେମାନଙ୍କର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ବହୁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଆତ୍ମୀୟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବହୁ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କରିବେ। ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କରି ଆପଣ ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ସହିତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ନେବେ। ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମରେ ଅଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ହେଲା ଜ୍ଞାନ ସ୍ଥାନ, ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ପ୍ରେମ ସ୍ଥାନ। ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଶୁକ୍ର ରହିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁ ସୁଖ ସୁବିଧା ମିଳିବ। ଏପରିକି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ ହେଉନଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ବିବାହ ହୋଇଯିବ। ସମସ୍ତ ଦିଗରୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ପରିବାରଟି ହସ ଖୁସିରେ ଚଳିବ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଜନକଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ସନ୍ତାନ ଲାଭ ଯୋଗ ଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ଶଯ୍ୟା ସୁଖ ଅଛି। ଶଯ୍ୟା ସୁଖ ଅର୍ଥ ବିବାହ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି କର୍ମରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏତେ ମାର୍ଜିତ ହେବ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଅଫିସର କିମ୍ବା କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳରୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ସେହି ସାହାଯ୍ୟ ବଳରେ ଆପଣ କୌଣସି କର୍ମ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ଶୁକ୍ର ଆହୁରି ଏକ ଭଲ କାମ କରାନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ଘର ଯେହେତୁ ଜ୍ଞାନ ଘର, ଜ୍ଞାନ ଘରେ ଶୁକ୍ର ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କବିତା ଜ୍ଞାନ, ଗଳ୍ପ ଜ୍ଞାନ, ସଙ୍ଗୀତ ଜ୍ଞାନ, ଏହିପରି ଯେତେ ସୌକିନି ଜ୍ଞାନ ଅଛି ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ବକ୍ତୃତା ଦେଇ ଆପଣ ପୁରସ୍କୃତ ହେବେ। କେତୁ ମହାଗ୍ରହ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ଏକାଦଶ କେତୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଏକାଦଶରେ କେତୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଗୋଚରରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥାନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଅର୍ଥ ଲାଭ ମିଳେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିରୁ କିଛି ଗଚ୍ଛିତ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ଗଚ୍ଛିତ କରିପାରନ୍ତି। ବହୁ ସ୍ଥାନରୁ ଆପଣ ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଭା, ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭା ଆପଣଙ୍କ ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ ଅଛି ସେ ଲୁକାୟିତ ପ୍ରତିଭା ଏହି ସମୟରେ ବିକଶିତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଭାର ଆପଣ ବିକାଶ କରିବେ। ଆପଣ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ, ସ୍ୱୀକୃତି ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ପୁରସ୍କୃତ ହେବେ। ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଲାଭ ଯୋଗ ରହୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଅପୁତ୍ରିକ ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଲାଭର ଯୋଗ ରହୁଛି। ଆହୁରି ଏଠି ଏକ ବିଶେଷ କଥା, ଯେଉଁମାନେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କର ପୁଅ କିମ୍ବା ଝିଅ, ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାତୃ ଯୋଗ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଇମାନେ ଯଦି ଥାଆନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଭାଇ 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 ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଅତି ଦୃଢ଼ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ସତ୍କର୍ମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଅସତ୍ କର୍ମକୁ ମନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅସତ କର୍ମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆପଣ ଅଶୁଭରେ ପଡ଼ିବେ। କାରଣ ରାହୁ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚମରେ ରହିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚମରେ ରାହୁ ଏକ ଅଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହ। ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ସମୟ ଅଜ୍ଞାନ କରାଇ ଦେଇପାରେ। ଆପଣ ମଥା ବିଚଳିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସ୍ଥିର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନକୁ ଆପଣ ଅବାନ୍ତର ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର କଥାକୁ ବେଦର ଗାର ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ। ସର୍ବଦା ଭାବନ୍ତୁ ଯାହା ମୋ କର୍ମରେ ଅଛି ମୋ କର୍ମ ଫଳ ମୁଁ ଭୋଗିବି। ଆପଣ କେବେ ତାଙ୍କ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ବହୁ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାର ହେବେ। ଶନି ମହାଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚମରେ। ପଞ୍ଚମ ଶନି ଅଶୁଭ, କିନ୍ତୁ ଶନି ମହାଗ୍ରହ ଏବେ ନିକଟରେ ମୀନ ରାଶିକୁ
ଗୋଚରରେ ଭ୍ରମଣ କରି ବିଛା ରାଶିକୁ ପଞ୍ଚମ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ କି ଅଶୁଭ ଫଳ କିଛି ଦେବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରହିବ। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଖରାପ କାମ କରନ୍ତି, କୌଣସି ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି କରନ୍ତି, ତେବେ ଜୁନ ମାସ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ମାଡ଼ି ବସିବ। ଆପଣ ସେତେବେଳକୁ ଆଉ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବୁଧ ମହାଗ୍ରହ, ଯିଏକି ଜ୍ଞାନର ପ୍ରତୀକ। ବୁଧକୁ କୁମାର ଗ୍ରହ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ଜ୍ଞାନର ଗ୍ରହ, ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର ସିଏ। ଆଉ ମନୁଷ୍ୟର ବାଣୀ ଗ୍ରହ। ବାଣୀ ଗ୍ରହ ଅର୍ଥ କଥା କହିବାର ଗ୍ରହ। ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସରସ୍ୱତୀ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବୁଧ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମରେ ଅଛି। ପଞ୍ଚମରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବୁଧ ଗୋଚରରେ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ତାଳମେଳ ରହି ନପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭାବି ଚିନ୍ତି କଥା କୁହନ୍ତୁ। ସର୍ବଦା ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାବନ୍ତୁ, ଏ କଥାଟା କହିଲେ ଭଲ ହେବ କି ଖରାପ ହେବ। ତରତର ହୋଇ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିମ୍ବା କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା, ଅପମାନ, ଅପଯଶ କିଛି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ମିଳିପାରେ, ଅପଯଶ ମିଳିପାରେ। ଆପଣ ଅଜ୍ଞାନ ହେତୁ ଏହି ସମୟରେ କ୍ରୋଧିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। କ୍ରୋଧିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର କ୍ଷତି କରି ବସିବେ। ବହୁତ ପେଟ ରୋଗ, ପଞ୍ଚମ ଘର ହଉଛି ପେଟ ସ୍ଥାନ, ଏଣୁ ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ରୋଗ ହେବ। ଆପଣ ବହୁ ସମୟ କ୍ରୋଧବଶତଃ ଉପବାସ ରହିବେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ରୋଗ ହେବ, ମଥା ବିଚଳିତ ହେବ, ଥଣ୍ଡା ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମାରି ବସିବ। ଆପଣ କେବେ ହେଲେ କ୍ରୋଧିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ଶରଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏକା ଗୁରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଦିଗରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ଏଣୁ କଥାରେ ଅଛି, ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର, ଗୁରୁ ହିଁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ଆଜି ମୁଁ ଏଇଟାରେ ରହିଲି। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ଧନୁ ରାଶି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ।